Интерфакс за то, что нас здесь принимают сегодня. Я несколько раз побывала в этом агентстве, начиная с сентября 2001 года, когда я приехал объявить решение президента Буша о выходе Соединенных Штатов из договора ПАПРО. I also want to thank John Huntsman and his team. They are doing a fantastic job here in Moscow under very difficult circumstances, limited personnel, and a very trying environment. And to have us descend on them with all of the needs and requirements really puts a strain on the embassy. So we're very grateful to him and everybody who pitched in on this. Я также хочу поблагодарить посла Джона Хансона и его помощников, работников посольства. Они сейчас работают в очень сложных обстоятельствах с уменьшенным количеством персонала, делают исключительно важную и очень хорошую работу. И во время нашего визита, несмотря на все эти сложности, они оказали нам огромную помощь, отвечая на все наши запросы и удовлетворяя все нужды. So here in Moscow, over the past 2 days, I've had a series of very comprehensive and I think very productive discussions with senior Russian officials. За последние 2 дня, которые я провел здесь в Москве, я провел очень комплексные и детальные переговоры с высшим руководством Российской Федерации. That includes about an hour-and-a-half meeting with President Putin, from which we've just come, with Foreign Minister Sergei Lavrov, with Defense Minister Sergei Shoigu, with my direct counterpart, the Secretary of the Russian National Security Council, Nikolai Patrushev, and with President Putin's Foreign Affairs Advisor, Ambassador Yuri Yushchenko. Круг людей, с которыми я встретился, включает в себя полуторачасовую встречу с президентом Путиным. Мы только что приехали с этой встречи. Также я встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, с министром обороны Сергеем Шойгу, со своим непосредственным коллегой, секретарем по вопросам национальной безопасности Николаем Патрушевым. This was the second meeting, especially with Secretary Patrushev, following up on the meeting in Helsinki between President Putin and President Trump and their instructions to us and our colleagues on our respective national security councils to look at ways to enhance practical cooperation and expansion of dialogue between Russia and America. Это вторая встреча моя с моим коллегой. Она состоялась сразу же после встречи президента в Хельсинки, когда оба президента попросили нас и дали нам поручение встретиться для того, чтобы найти пути, то, каким образом мы можем расширить наш диалог и найти какие-то практические пути расширения нашего сотрудничества. So we had discussions that covered the whole range of issues, differing in certain respects, depending on who we were speaking with from the Russian side, but just to give a couple of highlights of what we covered and what we discussed, as President Putin said in the opening of the meeting today when the press was there, that his words now, it would be useful to continue a direct dialogue with the President of the United States, primarily on the fields of international events that will take place in the near future, for example, in Paris. Of course, if the American side is interested in these contacts, President Putin said, and I said yes, in fact, that President Trump would look forward to meeting with him in Paris. So we will make the precise arrangements on that, but it will happen in connection with the 100th anniversary of the celebration of the armistice that the French are hosting on November the 11th. Мы провели обсуждение целого ряда вопросов. В зависимости от того, с кем мы встречались. Я просто хочу дать вам небольшое представление о том, что обсуждалось. Начну с предложения президента Путина, которое было сделано перед и в присутствии прессы. Было сказано следующее. Было бы очень полезно встречаться нам с президентом, может быть, встречаться на полях международных различных событий и встреч. И если американская сторона это устроит, мы бы могли встретиться в Париже, на что я ответила, что да, эта встреча будет возможна, и она состоится на празднование 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, которая будет проходить 11 ноября этого года. Among the issues we discussed where we agreed that we'd have more discussion, actually, tighten coordination and
in-depth discussion of Russian and American policies with respect to Syria. Одним из вопросов, которые мы обсуждали и пришли к согласию, мы решили укрепить и расширить координационные действия России и Соединенных Штатов по вопросам Сирии. We discussed, again, following on from conversations in Helsinki and then in August in Geneva with Secretary Patrushev, we agreed that the Russian-U.S. counterterrorism dialogue at the level of the Deputy Secretary of State and Vice Foreign Minister in Russia would begin again in December. We'll fix the exact dates, but this counterterrorism dialogue we view as very important. It will be complemented in due course with the resumption of dialogue on counter-narcotics and human trafficking issues. Также, продолжая те договоренности, которые были достигнуты в Хельсинки, мы с моим коллегой, секретарем по вопросам национальной безопасности, договорились о том, что Россия и Соединенные Штаты будут сотрудничать по вопросам борьбы с терроризмом. Эта работа будет поручена и будет осуществляться на уровне заместителя госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел Российской Федерации. Первая встреча будет проходить в декабре этого года, будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. Мы также поговорили о том, что в дальнейшем эта работа будет расширена, она будет включать в себя и даже борьбу с незаконной продажей наркотиков и продажей. On another subject that President Putin and President Trump discussed in Helsinki, we agreed that the first meeting of a joint U.S.-Russian Business Council would take place in the first quarter of next year. This is something that Ambassador Huntsman has been particularly involved in leading on. А также, опять-таки, после встречи в Хельсинки мы договорились о том, что будет проходить первая встреча совместного бизнес-совета. Эта встреча будет проходить также в начале следующего года. И тут надо сказать, что огромную роль играл в принятии этого решения наш посол Хансен, который этим заинтересован и будет этим заниматься. We discussed our continuing concern with Russian meddling in elections and why it was particularly harmful to Russian-American relations without producing anything for them in return. Мы также обсудили вопрос и выразили нашу озабоченность по поводу вмешательства России в выборы Соединенных Штатов. Поговорили о том, что, к сожалению, это не принесло никаких результатов. And we had lengthy conversations about arms control issues, the new strategic landscape, and the President's decision on the INF Treaty. Мы также провели детальные обсуждения вопросов, связанных с контролем над вооружением, и также поговорили о решении, принятом президентом Трампом, о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности, РСФД. So with that, let me turn it over to our moderators, and I'd be happy to answer some questions. Я хочу сейчас передать слово ведущим, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. If I may, before you ask your question, please be so kind to give your name and the name of your media outlet before you answer the question. Andrea? Перед тем, как у нас к вам большая просьба, перед тем, как вы зададите свой вопрос, пожалуйста, обозначьте себя, назовите свое имя и также скажите, какое агентство газеты вы представляете. И после этого только задайте свой вопрос. С обеих сторон у нас девушки стоят, которые микрофон, пожалуйста, говорите. Все будет? Сергей Бредевский, канал Россия. Если Соединенные Штаты и Россия окажутся свободными руки в плане выхода из договора по РСФД, то вот где-то хотим там ракеты и Сталин, в последние дни так много из уст американских чиновников сказано про Китай, что Китай работает власть, неужели опять ракеты вернутся в Европу?
смотреть через европейский континент, превращая европейцев в опять заложников. Или, возможно, некая территориальная оговорка между Россией и США в плане выхода из договора, но не нацеленными ракетами на европейцев. If the United States and the Russian Federation will find themselves free to withdraw from the INF Treaty, so what are they going to be doing next? Are they going to be concerned about China? Are they going to be placing the missiles in Europe? Are they going to be agreeing on some sort of territorial deployment of the missiles? So what's next for both countries? Well, I think we're a long way from any decisions on those kinds of questions. I think it was important from our perspective, as President Trump said on Saturday and said again yesterday, to deal with the question of Russian violations of the INF Treaty. It's a position Russia doesn't agree with, which we feel very strongly about, and was a major factor in our decision to withdraw. I might say, for the context involved here, this is not a subject that arose yesterday. This question of Russian violations is long and deep, and something that both the Trump and the Obama administrations were very concerned about. In fact, just to give a little context, as I say, I would like to read from a speech in 2015 by the Obama administration's then Undersecretary of State for Arms Control and International Security, Rose Gottmuller. That's a position I held in the Bush administration. And this is what Undersecretary Gottmuller said in 2015. Пока что этот вопрос не обсуждался так детально, как вы его задали. Вопрос является очень важным. Об этом говорил президент Трамп в субботу, он также говорил об этом вчера. Все наши решения имеют отношение к тем решениям, которые, по нашему мнению, осуществлялись Российской Федерацией. Мы знаем, что Российская Федерация не придерживается этой позиции, не согласна с нашими заявлениями. Но необходимо понять также контекст, в котором это было принято решение. Это вопрос вопрос, который уже был на повестке дня 5 лет тому назад. Мы говорили, и прошлая администрация говорила о нарушениях, это говорилось и нынешней администрации. И для того, чтобы предоставить вам полный контекст того, что происходит, я хочу привести слова, которые были произнесены в 2015 году заместителем госсекретаря по вопросам надконтроля вооружений во время президентства президента Обама Розы Готтемюллер. Я зачитаю ее слова. So I'm quoting Rose here. She said, Russia tested, starting in 2008, a ground-launched cruise missile that flies to ranges banned by the treaty. The banned ranges are between 500 and 5,500 kilometers. We are quite sure they have tested a capable missile that flies to those ranges, and they tried to get away with it. And we called them on it, starting in May 2013, and we've been butting heads ever since. Мы зачитываем эти слова. Россия протестировала, начиная с 2008 года, крылатые ракеты земного базирования, которые могут лететь на расстояние, запрещенное договором. Эти дистанции находятся между 500 и 5500 километров. Мы уверены в том, что эти ракеты были протестированы, и они могут иметь возможность пролетать именно на такие расстояния. Россия пыталась скрыть этот факт, тем не менее мы призвали и мы указали на этот факт где-то уже в мае 2013 года, и начиная с этого времени у нас идут споры по этому вопросу. And I might also direct your attention to the compliance reports that are filed annually by the State Department, available on their website, beginning with the compliance report of 2014, which covered 2013, and which referred for 2013 right up to the present day, 6 years of Russian non-compliance. Каждый год
Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовывает так называемые отчеты по выполнению, и начиная с 2013 года, 6 лет подряд, в этих отчетах указывались на невыполнение России своих обязательств по договору. But there is another aspect that your question raises, and that is what the activity of other countries like China, Iran, North Korea, and others who are not covered by the treaty, who are free to do whatever they want in the intermediate range and have made very substantial strides to have that capability. We estimate, for example, in the case of China, that somewhere between 1/3 and 1/2 of all of their ballistic missile capability violate the INF if they were party to it. Существует также еще один аспект, который прозвучал в вашем вопросе, а именно существует определенное количество государств, такие как Китай, Иран, Северная Корея, которые обладают уже возможностями использования баллистических ракет, и они не являются, эти страны, частью этого договора, то есть могут делать все, что им заблагорассудится. И в технологическом смысле они добились достаточно многого. Если мы возьмем, например, Китай, то где-то или 1/3, или половина их ядерных арсеналов будет являться нарушением договора по ракетам средней и меньшей дальности. So there's a new strategic reality out there. This was a Cold War bilateral ballistic missile related treaty in a multipolar ballistic missile world. То есть в настоящее время существует новая стратегическая реальность и новые нужды, новые требования, которые не являются частью положений существующего договора. I think on this latter point of the more complicated global strategic environment, this is something that concerns the Russians very substantially, and we talk about that. И что касается нового составшегося положения, ситуации, стратегической ситуации, она волнует россиян точно так же. Will there be US missiles in Europe, though? Well, the problem is there are Russian INF violated missiles in Europe now. The threat is not American withdrawal from the INF treaty. The threat is the Russian missiles already deployed. На самом деле в Европе уже находятся российские баллистические ракеты. Угрозой является не выход Соединенных Штатов из этого договора, а наличие российских ракет на европейской территории. Thank you. Now a question, Anton? Yeah. Oh, you're looking for the mic. Thank you, Anton Taranovsky from the Washington Post. So to follow up on that, did you discuss the possibility of a modified INF treaty that would include other countries? Or to put that question another way, if Russia were to come back into compliance with the INF, would you support withdrawal anyway? And one other thing. Can I, before you ask the third question, Okay. can I answer the first two? Just did you do a formal withdrawal notice was my other question. Yeah. Я сейчас переведу вопрос. Итак, в продолжении только что первого вопроса, были ли обсуждения, может быть, изменения этого договора, если Россия будет выполнять свои обязательства в рамках данного договора, или же вы вели, может быть, обсуждение того, может быть, подключить другие страны к этому договору? With respect to the question of Russian compliance, as I said, it is the American position that Russia is in violation. It is Russia's position that they're not in violation. So one has to ask, how do you convince the Russians to come back into compliance with obligations they don't think they're violating? Итак, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Россия нарушает положение договора. Россия отрицает такие нарушения и придерживается такого мнения, что Соединенные Штаты нарушают положение этого договора. То есть, каким образом мы можем убедить их в том, с чем они не согласны. And it's not like this is a new subject. As Rose Gottmuller said, they've been butting heads on it since beginning in May 2013. И сама по себе тема не новая, как вы только что услышали из речи, произнесенной в 2015 году Розой Готтмюллер. Она сказала, что спор об этом идет, начиная с 2013 года.
Now, on the conceptual possibility of universalizing the treaty, yes, that's something that we thought of as far back as 2004. And some efforts were made to see if it might be possible to extend the treaty then, and shortly thereafter. They all failed. Что касается универсализации договора, то есть то, о чем мы только что упомянули, действительно, мысли по этому поводу существовали, обсуждения были, начиная с 2004 года, но пока что нет никакой возможности реализовать вот эти идеи. Just within, I think, the past 2 days, China has issued a statement that says it wants the United States to stay in the INF treaty. And if I were living in Beijing, I'd probably think the same thing, but I'm not. Кстати, говоря об этом, Китай где-то в последние пару дней сделал заявление, что Китаю хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в договоре РСМД. И честно вам скажу, что если бы я жил в Бейжине, то я бы тоже придерживался такого мнения. And in terms of filing the formal notice of withdrawal, that has not been filed. It'll be filed in due course. I can tell you again from the example of the ABM treaty, I remember this very vividly, I was due to fly to Moscow on September the 11th, 2001. Obviously didn't happen, but I came later in the week on a government plane. That's when we had the first discussions on the subject, and we filed our notice of withdrawal, if my memory serves me, sometime in December. Что касается официального заявления о выходе из договора, пока что такого официального заявления не было сделано. Мне это напоминает ситуацию, которой я хорошо знаком, а именно наш выход из договора по ПРО. Я должен был прилететь в Москву с этим заявлением 11 сентября 2001 года. Естественно, в тот день этого полета не состоялось. Я вылетел в Москву несколько позже на государственном самолете, и если мне не изменяет память, то официальное заявление о выходе было сделано намного позже. Next, Arbitra? No? Okay. You're over there. Okay. Jenny of Bolton Russia. I was wondering what you think about November sanctions, and will the U.S. impose sanctions for the chemical weapons in Russia in November? Вопрос по санкциям, которые будут объявлены в ноябре. I'd rather keep the questions on the subject of the meetings here in Washington, but that subject did come up, and I can tell you we're looking at the statutory obligations we have in light of the chemical weapons attack in the United Kingdom, but we've not made a decision yet on the sanctions. Я бы хотела вас всех попросить, чтобы вопросы, которые вы задаете, имели отношение к тем встречам, которые проходили здесь, в Москве, но я могу вам сказать, что мы обязаны законодательством объявить определенные действия. Они связаны с использованием химического оружия недавно. И я пока что могу сказать, окончательное решение по этому вопросу принято не было. I didn't mean to say the conversations here in Washington, in Moscow. I've been here so many times, I get confused. Господин Болтон оговорился, и когда сказал, что я бы хотел, чтобы вопросы были по поводу всех встреч в Москве, он сказал в Вашингтоне, я, как вы услышали, сказала в Москве. Okay, stay on the side. Current time? Sorry. Mr. Bolton, you already mentioned that you discussed with President Putin the melting of Russia in a U.S. election. Do you think that Russia is melting into next month midterm elections, and what steps U.S. planned to interfere Russia from these steps? Thank you. Вы только что сказали, что во встрече с президентом Путиным вы говорили о вмешательстве Российской Федерации в выборы в Соединенных Штатах. Говорили ли вы о возможном вмешательстве промежуточных выборах в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре? Well, I can say we're obviously monitoring the potential for foreign interference in our elections across the board very closely. FBI Director Christopher Wray said
about a month ago that we didn't detect anything like the level of involvement in 2016, but as he pointed out, that could change with one keystroke. We have 2 weeks to go until the election. I hope there isn't any meddling at all. But it's worth noting that the President signed an executive order about a month ago that will require a report from the Director of National Intelligence within 45 days after the election on whether any meddling took place. So we will be examining all of the information on an ongoing basis, but particularly after the election. Как вы сами понимаете, мы внимательно следим за всем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР Крис Рэй сказал, что пока что они не видят никаких действий, которые напоминали бы по своим размерам действия в 2016 году. Естественно, все это может измениться, буквально с нажатием клавиши клавиатуры компьютера, но я надеюсь, что ничего этого не произойдет. Президент Трамп издал указ о том, чтобы ему был предоставлен отчет представителями ФБР через 45 дней после проведения выборов о всей этой деятельности, которая напоминала бы вмешательство. Okay, let's see, in the back, Rhea. You get a microphone back there? You said that you discussed in Russia during your visit to Russia, situation in Syria. Have you discussed possible cooperation on Idlib with Russian counterparts? And the second one, I know it wasn't maybe the part of your meetings, but you mentioned it in the yesterday interview. So, are you going to revise your partnership with Saudi Arabia in regards of this recent assassination? Thank you. Вы говорили о сотрудничестве по Сирии. Намечены ли какие-то встречи по поводу и переговоры по поводу Идлиба или после Идлиба? И также вопрос по тем событиям, которые произошли в связи с убийством журналиста из Саудовской Аравии. With respect to Idlib, we discussed it in, I think, every meeting that I had. I reiterated what President Trump has said about the significance of avoiding a humanitarian catastrophe there by the resumption of hostilities. The agreement between Russia, Syria, and Turkey is holding for now, although there remain a very large number of unresolved issues. And perhaps most importantly, Idlib is obviously only one piece of the Syrian conflict, which is incredibly complicated with a large number of forces crammed into a very small space. So it's one of the reasons why we thought it was important through enhanced conversation to see if we can't look at Syria more comprehensively. And that's something I think we see as in the interest of an overall resolution of the problem, but particularly in light of Iranian involvement in Syria, across Iraq, right through to Lebanon, and Iran's continued malign behavior across the Middle East. Действительно, мы считаем, что договор по Идлибу является очень важным. Президент Трамп заявил о том, что это позволило избежать гуманитарную трагедию. Пока что договор, который достигла Россия, Сирия и Турция, он держится, несмотря на определенное количество все еще неразрешенных проблем. Как вы знаете, ситуация в Сирии очень сложная, огромное количество различных противоборствующих сил, все они находятся в очень ограниченном территориальном месте, все преследуют своих различных целей и задачи. Именно поэтому мы считаем, что надо на Сирию посмотреть в более глубоком масштабе, найти и обсуждать более широкие вопросы, найти решение этим вопросам. И также в этом свете обратить внимание на поведение Ирана, которое находится сейчас в Сирии, которое также достаточно негативно себя ведет в таких странах, как на Ливию, и вообще ведет себя нежелательным образом по всему Ближнему Востоку.
And on Saudi Arabia, I did brief President Putin on what President Trump and others in the administration, Secretary of State Mike Pompeo, CIA Director Gina Haspel, and others have been doing. Since I've been over here consumed in meetings in Moscow for the last 2 days, I'd rather not comment on it further, except perhaps to refer you to Vice President Pence's comments a few hours ago, which I think are the most recent from the most senior level of our government. Я проинформировал президента Путина о той информации, которую мы получили по Саудовской Аравии. Вы знаете, что информация эта поступала от президента Трампа и также от госсекретаря Помпео и от руководителя ЦРУ Джина Хаскел. Я последние 2 дня находился здесь, так что я бы, наверное, не смог ответить на все ваши вопросы. И я хочу попросить вас просто посмотреть на результаты тех выступлений и тех высказываний, которые были сделаны вице-президентом за последние буквально несколько часов по поводу ситуации в Саудовской Аравии. Mr. Ambassador, you mentioned that attempts to universalize the INF Treaty have failed in the past, and I wondered then what options are available going forward, and what do you say then to allay concerns in the United States, in Russia, and in Europe that this opens the door to potential arms race? Вы упоминали возможность универсализации договора РСМД. Какие существуют и другие варианты, которые вы рассматривали? Потому что выход из этого договора, он откроет двери для, может быть, вновь возникнувших ситуаций. Well, I think it's important first to look at the reality that the treaty was outmoded, being violated, and being ignored by other countries. Давайте посмотрим сначала на реальную ситуацию. Договор нарушался, договор устарел, и договор не охватывает абсолютно все заинтересованные стороны. So under that view, exactly one country was constrained by the INF Treaty, the United States. И если мы будем придерживаться этой точки зрения, только одна страна выполняла все обязательства по договору РСМД. I think it's also important to avoid some of the rhetoric of people who are comfortable with the treaty and what the implications of U.S. withdrawal would be. И, наверное, необходимо понимать, что надо избегать ту риторику, которая высказывается теми людьми, которых устраивает ситуация с договором РСМД. In 2001, we used to have a joke with respect to the ABM treaty that on computer screens in media offices all over the world, whenever somebody typed the ABM treaty of 1972, there was a key that the reporter only had to hit the one key, and it would type out, comma, the cornerstone of international strategic stability, comma. Вы знаете, мне это напоминает шутку, которую мы обменивались в 2001 году по поводу договора по ПРО. Буквально на экранах всех компьютеров представителей прессы, если бы они печатали на клавиатуре слова «ПРО» или «договор по ПРО», то появлялась бы везде только одна фраза, что договор по ПРО является краеугольным камнем стабильности в Европе и во всем мире. It's like one word, the ABM Treaty of 1972, the cornerstone of international strategic stability. So if you take away the cornerstone, the entire construct of international stability collapses. It was not true. It was not true then. It will not be true now with the withdrawal from this treaty. Итак, если вы печатали бы слова «ПРО» 1972 год, тогда появлялось бы, что это является краеугольным камнем
фундаментом глобальной стабильности. Создавалось впечатление, что если этот краеугольный камень вытащить, то абсолютно вся стабильность нарушится. То же самое, наверное, тем не менее, ничего этого не произошло. То же самое, наверное, можно сказать и по договору СНГ. Okay, I think we have time for 2 more. So, Andrea? Okay, RTVS? Вы упомянули, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы, но безуспешно. Следует ли это понимать, что подобные кибератаки вообще бесполезны? Или Россия что-то сделала не так? И если эти атаки были безуспешны, ожидать ли нам снятия санкций России, введенных в связи с этим? You mentioned that the Russian Federation tried to interfere without any success, tried to interfere in the U.S. election, but it failed. So does this mean that Russia should have done something else? Or does this mean that it was proven that there was absolutely no result to the elections, that the sanctions will be lifted? Look, it's the effort alone to interfere in our elections that are objectionable. The fact was that the outcome would have been exactly the same by all the evidence we have. And if there were evidence to the contrary, we would have heard it by now. What the meddling did create was distrust and animosity within the United States, and particularly made it almost impossible for 2 years for the United States and Russia to make progress diplomatically. So that's a huge loss to both countries, but particularly to Russia. So it's a lesson, I think, don't mess with American elections. Вы знаете, здесь надо говорить о тех усилиях, которые были предприняты по поводу вмешательства в выборы в Соединенных Штатах. Если факты это докажут, это будет одно, фактов пока что нет. Но самое главное, что это вмешательство, оно привело к следующему. Оно привело к отсутствию доверия, уменьшению доверия, оно привело к достаточно враждебным эмоциям внутри Соединенных Штатов. И самое главное, что за последние 2 года мы не смогли достичь никаких дипломатического прогресса в наших взаимоотношениях, что само по себе является негативным результатом. Just follow up on this last question. And on the 2018 meddling, also I would like just to check if the latest accusations against a woman who worked for a person very close to President Putin were made. Is it a signal that we may see further sanctions based on the already criminal accusations that we made to people close to Kremlin? Thank you very much. Я хочу задать вопрос в догонку предыдущего вопроса. Итак, имеются ли в Соединенных Штатах какие-то доказательства вмешательства России в выборы, во всяком случае, по результатам того расследования, которое проведено было службами безопасности Соединенных Штатов, пока что эти факты не были показаны. Теперь по поводу вмешательства в выборы 2018 года. Все последние события указывают на то, все аресты людей, которые были сделаны, также обвинения в ряд определенных лиц. Если это вмешательство не будет доказано, будут ли сняты санкции, или если они будут доказаны, будут ли объявлены новые санкции? Well, of course, we only know what has been disclosed publicly in the form of indictments and related information, but certainly taking what we've seen so far, there's no possibility that the outcome of the election would have been changed. If new information comes to light, obviously we'll have to take that into account. Пока что можно сказать следующее, и это можно сказать только на основе той информации, открытой информации, которая поступила из тех обвинений, которые были предъявлены определенным лицам. Если же появится какая-то новая информация, доказывающая
вмешательства, то тогда, наверное, какие-то решения должны будут быть приняты. And that applies to the indictment of the Internet Research Association account that was just released. Go back and read that carefully, look at the time periods involved. И это даже имеет отношение к тем обвинениям, которые были предъявлены компьютерной фирмой, занимающейся подсчетами всех голосов. And if you want to talk about a really massive influence effort on the American political system, I'd suggest you read Vice President Pence's speech on China's efforts. His speech was 3 or 4 weeks ago, looking at everything that China was doing. A very, very senior U.S. intelligence official said it makes Russia look like the junior varsity. И что касается, так сказать, массивных компьютерных атак, кибератак, я могу привести здесь слова вице-президента Пенса, которые прозвучали в его речи по поводу того, чем сейчас занимается Китай. И в ней говорилось о том, что Китай сейчас проводит массовые кибератаки против Соединенных Штатов. Речь, кстати, была сделана несколько недель тому назад, вы можете ее прочитать. И там было сказано, что по сравнению с тем, чем занимается Китай, Россию можно назвать просто младшим партнером или младшим игроком. So thank you all very much. We're leaving very early tomorrow for Baku. Хочу вас поблагодарить. Спасибо, господа. Дамы и господа, спасибо. Прекратите. Hello.